ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں مولانا طیب صاحب حفظہ اللہ؟ جی الحمد للہ. حضرت آپ بڑوں کی دعا. یہ پوچھ رہا تھا حضرت فارغ ہیں آپ؟ حضرت اگر فارغ رہیں تو چند منٹ آپ سے بات کرتا تھا حضرت. جی کیا بولے؟ اگر آپ فارغ ہیں تو چند منٹ آپ سے بات کرتا. اگر فارغ نہیں تو پھر کل فون کر لوں گا، مشکل نہیں ہے. ہاں تو ٹھیک ہے، بات کیجیے. کون صاحب ہے؟ جی عبداللہ بات کر رہا ہوں حضرت، عبداللہ خان. جی حضرت یہ پوچھ رہا تھا نا حضرت، وہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی صحیح حدیث ہے؟ جی حضرت جی فرما دیں حضرت، کون سی حدیث ہے؟ جی حضرت وہ بتا دیں، ایک وہ حدیث بتا دیں ذرا حضرت. وہ صحیح ابن خزیمہ معمل بن اسماعیل والی حضرت. جی حضرت وہ صحیح ابن خزیمہ کی وہ روایت ضعیف حدیث حضرت. المغنی فی الضعفاء کے اندر امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے حوالے سے لکھتے ہیں معمل بن اسماعیل ہوا منکر الحدیث. اور علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی رحمہ اللہ تقریب التہذیب کے اندر فرماتے ہیں معمل بن اسماعیل سیء الحفظ، کہ معمل سیء الحفظ تھا، اس کی میموری فیلڈ تھی. ایک اور اہل حدیث عالم صاحب لکھتے ہیں اس روایت کو کہ یہ مطلب یہ روایت ضعیف ہے لأن فیہ معملہ، اس لیے کہ اس میں معمل ہے وہ سیء الحفظ اور اس کی میموری فیلڈ، اس کا دماغ خراب تھا معمل کا. تو یہ تو ضعیف روایت ہے نا حضرت. جی حضرت یہ تو اہل حدیث کے ہم عالم صاحب سے بھی ہم سن رہے تھے حضرت، تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ تو حدیث حسن لغیرہ ہی بھی نہیں ہے، تو اس کو تو بالکل مطلب قابل قبول نہیں مانتے. وہ ایک کوئی اہل حدیث عالم صاحب بیان دے رہے تھے کہ ابو زید ضمیر صاحب علامہ ناصر الدین البانی صاحب کا اصول لے رہے تھے، لیکن ان کو بھی پتہ نہیں ہے، اللہ ان کو ہدایت دے کہ ان کو اصول پتہ نہیں ہے کہ یہ حدیث حسن لغیرہ ہی بھی نہیں ہے، اور حسن لغیرہ ایسے بھی اہل حدیثوں کے پاس حجت نہیں ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو صحیح حدیث مطلب دے دے، ان کو بھی صحیح دلیل پتہ نہیں ہے. تو یہ حدیث تو مطلب اہل حدیث کے بڑے بڑے مبلغ نے فرما دیا کہ یہ ضعیف حدیث حضرت. تو اچھا حضرت یہ روایت تو چلی گئی. میں نے المغنی فی الضعفاء بتا دیا آپ کو، اور یہ المغنی فی الضعفاء یہ شمس الدین ذہبی یہ تو رجال کے سر کا تاج ہے حضرت. اور حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی رحمہ اللہ فن رجال کا بادشاہ ہے، لوگ گھٹنے ٹیک دیتے اس کے سامنے، یہ بندہ بہت ماہر ہے. تو یہ سب لوگوں کی ایسی ایسی جرح امام بخاری تاریخ اوسط کے اندر فرماتے ہیں جس کو میں منکر الحدیث کہہ دوں، پھر ان سے روایت لینا صحیح نہیں ہے. تو یہ کس طریقے سے حضرت اہل حدیث ضعیف حدیث کے اوپر عمل حضرت. جی حضرت ہیلو. جی حضرت عبداللہ خان بنگلور سے بات کر رہا ہوں حضرت. عبداللہ خان؟ جی عبداللہ خان. بنگلور کے ہیں؟ بنگلور کا نہیں ہوں، بنگلور میں پڑھائی کرتا ہوں. جی حضرت. کہاں گھر ہوا؟ جی گھر تو ہمارا ایسے بہار ہے حضرت. جی گیا ضلع ہمارا حضرت. اچھا خیر چھوڑے نا حضرت، اس سے کیا مطلب، کوئی کہاں کا بھی رندے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے حضرت، اپنے کو کیا جاتا. ویسے میرا نام عبداللہ خان حنفی ہے اور متعلم مدرسہ دارالعلوم سبیل الرشاد. جی حضرت. سبیل الرشاد. جی حضرت. ٹھیک ہے، تو ابھی تو بعد میں بات کیجیے. تو تھوڑی سی تقریر کے اوپر بات کرتے تھے حضرت، یا نہیں فیوریٹ ٹاپک ہے تو آپ بتا دینا حضرت، میں اس پر بات کرنے کے واسطے آپ سے تیار ہوں حضرت. نہیں ٹھیک ہے، بعد میں بات کیجیے گا. ٹھیک ہے. کون آپ کو یہ نمبر دیا؟ نہیں نمبر کوئی بھی دے حضرت، ہمارے کو مطلب کیا ہے، ہم صحیح راستہ جاننا چاہتے ہیں، حق کیا، بس وہی، دوسری کوئی بات نہیں ہے حضرت.
ٹھیک ہے، اطمینان سے ابھی ٹھیک ہے، ہم لوگ سوئے ہوئے تھے. دیکھیے نہیں حضرت کوئی مشکل بات نہیں. میں نے آپ سے کہا کہ حضرت آپ فارغ ہیں تو ہی ہم بات کریں گے، ورنہ بات کرو. لیکن آپ کو تو مطلب تھوڑی سی ہم نے کچھ وضاحت کر دی تو تھوڑا مطلب آپ کو کچھ پریشانی ہوئی حضرت، تو معذرت چاہوں گا اس سے. کوئی معذرت کوئی بات نہیں، انشاءاللہ کوئی بات. بہت اچھی بات ہے آپ کا. ٹھیک ہے، آپ ابھی اس ٹائم میں آپ دیکھیں گے وہ ملائیں گے اسے خالی ان کو رہا ہے تب کہاں سے کیا اٹھا کر کے کیا حوالہ ہم کو دیجیے گا. جی حضرت ابھی آپ کو اس نمبر سے واٹس ایپ حضرت میں المغنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. جی شیخ، تو میں جیسے یہ کہہ رہا تھا آپ سے شیخ کہ اگر آپ کو بات نہیں کرنا تھا، اگر آپ بات نہیں کرنا چاہتے تھے مجھ سے تو بات اسی میں ختم کر دیتے. مطلب یہ غصہ اور سنیے، غصہ نہیں، یہ بات ٹھیک سے سنو تو پھر یہ نہیں ہوگا. آپ کو آداب معلوم ہے نا کسی چیز کا؟ آپ لوگوں کو آداب معلوم ہے؟ اگر نہیں معلوم ہے تو پہلے آداب معلوم کرو. شیخ نا آداب مجھے سب پتہ ہے، آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے شیخ. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں آداب اگر معلوم ہے تو اس کا مطلب ہے جان بوجھ کر کے آپ نے ایسا کیا اکسانے کے لیے. کیا میں نے کیا ایک تو آپ نے کل 11 بجے رات کو فون کرنے کا مطلب ہم لوگ یہاں ہم لوگ 9 سے لے کر کے 10 تک سو جاتے ہیں. ٹھیک، اچھی بات ہے. میں آپ کی بات سن لیا شیخ، میں اس کا جواب دیتا ہوں. میں نے آپ کو فون کیا ٹھیک ہے شیخ، لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ 9 بجے سو جاتے. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو فون کرتے ہی سب سے پہلا جملہ کیا پوچھا شیخ؟ آپ فارغ ہیں کیا حضرت؟ کیا شیخ اگر آپ فارغ ہیں تو ہم بات کرتے، ورنہ نہیں. سمجھے شیخ؟ اولا آپ کو میں تعارف کے لیے میں نے کہا کہ آپ کو تعارف آپ بتائیے تو مکمل آپ تعارف ہے نہیں. میں نے اپنا تعارف کرایا تھا شیخ. 5 منٹ 55 سیکنڈ یا 39 سیکنڈ کی آڈیو ہے شیخ. نہیں کیا آڈیو آپ نے کیا تعارف کرایا؟ جی میں نے کہا عبداللہ خان حنفی، اور میں نے کہا متعلم مدرسہ، میں مدرسے میں پڑھتا ہوں، دارالعلوم سبیل الرشاد، رہنے والا بہار کا ہوں. گیا ضلع بھی میں آپ کو بتایا تھا. لیکن اچھا تو میں نے آپ کو بولا کہ آپ کو یہ نمبر کہاں سے حاصل ہوا تھا؟ آپ نے کیوں نہیں بولا؟ نمبر کہیں سے بھی حاصل ہو اس پر کوئی بات نہیں ہے شیخ. دیکھیے ایک بات میں نے آپ سے کہا، اتنا آپ کو اتنا بڑا ڈر ہے، اتنا آپ کو یہ ہے کہ نمبر کس نے دیا، تو اس کو جب ہم بہت مخالف امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفت میں نے بات کی ہے، تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جو آدمی آپ کو نمبر دیا ہے تو بہت سخت آدمی ہوگا، اس نے نمبر دیا ہے. وہ تو جھوٹا آدمی ہے جو ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے نور، ان کے جو ہے قبر کو نور سے بھر دے، اور ان کے حق میں ہم لوگ ان کے سمجھ لیجیے کہ ان کے پیر کے وہ بھی نہیں ہے. تو آپ بتائیے کہ ان کے حق میں ہم جو ہے کہ اگر آپ شیخ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. دیکھیے اسی لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں. اگلا جھوٹا ہے سچا ہے وہ بات ثابت ہو جائے گی آپ کے بات کرنے سے. آپ اشکال یہ کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال کے وضو سے، مطلب عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. کیا آپ نے یہ اعتراض کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اگر سامنے والا جھوٹا ہے تو آپ کی بات سے پتہ چل جائے گا. میں فوراً بولوں گا بھائی آپ تو جھوٹ کہہ رہے کیونکہ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، مغرب سے پہلے جو 2 رکعت سنت پڑھنے کا مسئلہ ہے اس پر بھی آپ نے کچھ مطلب یہ کیا ہے. تو یہ بات اگر غلط ہے تو پھر میں سامنے والے کو فوراً بولوں گا بھائی آپ تو دھوکہ دیتے ہو نا، من غشنا فلیس منا. تو یہ بات مغرب کے ابو حنیفہ کے بارے میں تو یہ مشہور ہے، اللہ بہتر جانے، لیکن یہ بات مشہور ہے کہ انہوں ان کے بارے میں کہ لوگ کہتے ہیں، تو ہم لوگ یہ بھی کہتے ہو سکتا ہے ان کے بارے میں غلو لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ 40 سال کی بات ہے، لیکن یہ مغرب والے سنت تو میں ہمیشہ بولتا ہوں، انشاءاللہ بولوں گا صبح قیامت تک. جی شیخ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ صرف احناف کے لوگوں نے ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی رحمہ اللہ، جو کہ فتح الباری بخاری کی سب سے معتبر ترین شرح، وہ بندہ جو کہ فن رجال کا بادشاہ ہے، وہ بندہ نقل کرتا ہے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، مالکی مذہب کے کئی لوگ نقل کرتے ہیں، علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ الحنبلی وہ لوگ نقل کرتے ہیں. شیخ جب اتنے بڑے بڑے ماہرین حضرات جب نقل کر رہے تو پھر آپ کو اشکال کس بات کا اعتراض، اشکال کس بات کا شیخ؟ کیا اشکال؟ نہیں آپ کو اشکال کیا ہے جب اتنے بڑے بڑے لوگ اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں؟ آپ کو ماننا ہے شیخ، آپ مت ماننا ہے مانیے، نہیں ماننا ہے اعتراض مت کیجیے.
नहीं, उनके देखिए, अगर वो किए हैं तो समझ लीजिए कि अच्छी बात है, लेकिन वो जी मैंने ये उनके तरफ से गुलू है, बेकार है, मनसूब बात है उनके तरफ। नहीं, ये सब वाकया को मतलब अगर आप झूठ बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले जो उतने बड़े बड़े इमाम अब्दुल बर अल मालिकी हैं, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी शाफई हैं, और ये जितने बड़े बड़े लोग, अल्लामा इब्न कुदामा है, अल्लामा नववी शारह सही मुस्लिम है, वो सब हजरात को झूठा। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, चलिए, अगर इमाम इकबाल की तरफ से बात मनसूब है और उनके तरफ से है तो चलिए, अल्लाह उनको ये करे, हो सकता हो जाए। तो मगरिब से पहले दो रकात सुन्नत के बारे में आपको क्या इश्काल है आपको? जी शेख, मगरिब से पहले 2 रकात सुन्नत आप अपने आलिमों की बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे? यहाँ पास हम लोग किसी कौन से जो आलिम है और हदीस के, अब आपको मालूम है कि चारों इमाम ने कहा था कि अपने इंतकाल से पहले उन्होंने कहा सहल हदीस और मजहबी रसूल। इस कौल का मतलब आप खुद से समझ रहे हैं, इसकी तशरीह बड़े से मुहक्किकीन से समझेंगे। क्या इसकी तशरीह की है अल्लामा नववी रहमतुल्लाहि अलैह ने, बहुत जबरदस्त तहकीक की है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो आप ये बताइए कि हमारे सुने आपके हमारे किस इमाम, हमारे किस मौलवी ने, हमारे कौन से आलिम ने इसके बारे में मगरिब से 2 रकात पहले नमाज के बारे में उसने किया है? ये खुतबाते बहावलपुर आप पढ़े शेख? क्या खुतबाते बहावलपुर? नहीं, हाँ, लिखे हुए। और किसके लिखे हैं? ये अब्दुल्ला बहावलपुरी है, इनका नाम है। कौन? अब्दुल्ला बहावलपुरी? जी शेख। और इसी तरीके से एक और किताब अहले हदीस के 10 मसाइल, इन्होंने ये बात की साफ वजाहत की है और सराहत की। देखिए शेख, अभी मैं इस पर मतलब तैयारी नहीं किया हूँ, और फिर जब बात करूंगा तो इंशाअल्लाह वल हदीस मैं हदीस से पहले मैं हदीस पेश करना चाहता हूँ, बाद में कुछ और पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मेरी इस पर तैयारी नहीं, जो साफ है। ठीक है, जब मैं इस पर बात करूंगा तो ये दोनों कहते हैं कि ये मगरिब, सुनो, मैं इसका जवाब फिर अगर आपको तैयारी नहीं थी, उल्टी सीधे बात में आपको कोई तैयारी नहीं, आपने बगैर मतलब की तैयारी आपने क्या, जो आपको इस्लाम अबू हनीफा के बारे में आपको इस्लाम के उनके बारे में, तो मैं आपको कहती हूँ अल्लाह ताला उनको ये कर दे, अगर उनकी तरफ से मनसूब कौन अगर नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। इस बात का कबूल करते हैं ना शेख कि ये वाकया बिल्कुल सही है और दुरुस्त, और बड़े बड़े लोगों ने, अकाबिर उम्मत असलाफ ने इस बात को माना है, कबूल किया है, नकल किया है। ठीक है शेख, लेकिन सुनो, मैंने आपको पहले फोन किया था तो मैंने कहा शेख मसअले तकलीद पे बात करते हैं। शेख, मैंने मसअले आप अबू हनीफा के बारे में मैं इससे बात कर रहा हूँ, अगर सही बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं, अगर अकाबिर ने किया उसको भी मैं आगे भेज करूंगा। उसके बाद मगरिब के सुन्नत के बारे में आपको जो आपको कहा कि आपको अबू हनीफा के बारे में, तो ठीक है, मैं उसको मानता हूँ, अल्लाह ताला उनको ये करे। और दूसरा इतराज जो आप हदीस के बारे में बोल रहे हैं कि मगरिब से 2 रकात सुन्नत के बारे में, तो ये इस बात को जो आपको इतराज पड़ा और इस पर आपने इतना कीचड़ उछाला और जाहिल फाहिल सब कुछ आपने बोला, अहले हदीस के माने आपने बोला कि हदीस का उल्टा उनके हदीस आपने कहा किस किताब से? सुनो, किस किताब से, कौन इस कलाम में आपको अहले हदीस के माने दिया है कि हदीस का इनकार करने वाला? दुनिया के किस किताब से इसका एक हवाला दो, या दुनिया का कौन मौलवी हमारे? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह वाले मसले पे डिस्कस करते हैं क्या? देखते हैं शेख, ये वाकया नकल करने वाले कौन कौन है। सबसे पहले इमाम नववी रहमतुल्लाहि अलैह मसलकन शाफई है, तहजीबुल अस्मा सफ़ा 704 पर। अल्लामा दुमैरी ने हयातुल हयावान जिल्द 1 सफ़ा 122 पे। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी शाफई रहीमुल्लाह ने तहजीबुत तहजीब जिल्द 10 सफ़ा 450 पे। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने तबीयदुस सहीफा के सफ़ा वो छोड़िए, वो तो अभी फिलहाल मैं मान रहा हूँ, वो 2 बात उसको छोड़िए, मान लिए, ज्यादा टाइम नहीं लीजिए, ज्यादा वो सब नहीं बढ़ती। मैं बोल रहा हूँ कि मगरिब से 2 रकात सुन्नत के बारे में जब उसने इतराज किया तो उस इतराज पर आपको जवाब दे। तो आप ये बताएं कि मगरिब के बारे में जो हदीस है, उस हदीस के बारे में आपका क्या कहना है? जी शेख, इसका जवाब मैं आपके आलिमों के घर से देता हूँ। खुद पढ़े शेख, खुद बात नहीं, उल्टी से सफ़ा 134 उल्टी सिर्फ बात मत करो, तुम हदीस के सामने पे अपने बात तुमको सुनो, हमारे जो कि हमसे बहस करने के लिए आओ का बनाते हो, उल्टी से बात करते इमाम ये फरमाते हैं खुद बात बहावल 134 सुन लो ना शेख,
थोड़े कसाव का कुछ नहीं, वो हम नहीं जानते उस किताब से। मैं आपको हदीस का हवाला देता हूँ, जाकर शेख सही बुखारी के सुनो ना शेख, सुनो ना शेख, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं इसलिए मैं पहले ही आपको बोला था कि शेख मेरी मगरिब से पहले 2 रकात सुन्नत पर मैं हदीस देख करके नहीं आया हूँ, ठीक है। आप हदीस तुम अपने आप को बहुत बड़ा मुहद्दिस बोलते हो, हदीस नहीं देख रहे हो जो मुझसे बात करते हो। सुनो ना शेख, अल्लाह के बंदे, मैं तो पहले ही बता दिया ना शेख कि मैं इसके ऊपर मैंने तैयारी नहीं की थी, मैं आपको पहले ही बताया। क्या तैयारी करते हो, क्या तैयारी करते हो? हदीस सुनो ना, देखो मैं हवाला नहीं देता हूँ, सुनो ना, मैं हदीस पढ़ूंगा किस लिए हदीसों का करने के लिए, हदीसों का हदीसों को गाने देने के लिए, अस्तगफिरुल्लाह। सुनो ना शेख, सुनो ना शेख, वही तो बात है जनाब, आपको ये बोल रहा हूँ। मैं सुकून से बात करता हूँ, आपकी बीपी हाई जाती शेख, ऐसा मत किया करो शेख। देखो कुरान कहता ना, रब्बी का भी हिकमा, हदीस पर आप एतराज करते हो, हदीस पर एतराज करते हो, हदीस पर एतराज करते हो, और आप बहारनपुरी और सहारनपुरी की बात करते हो तो कुछ नहीं। जी शेख, हाँ, मैं आपसे एक बात करता हूँ शेख, मैं आपसे एक बात करता हूँ। आपके उलमा जो गुजरे हैं, क्या उनको हदीस का पता नहीं था जिसने साफ लिखा है कि ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खासा है? हजरत मैं हवाला देने के वास्ते दे सकता हूँ हवाला कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो जो सुन्नत पढ़ते थे, वो सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है किस तरीके से पढ़ते थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा है उस हदीस के बारे में, वो भी पेश कर देता था। लेकिन मैं पहले ही बताया कि मैं वो हदीस देख करके नहीं आया हूँ हजरत, ठीक है। लेकिन आपके आलिमों के घर से ये मैंने पेश कर दिया कि ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खासा है, आपका आलिम कहता है। नहीं तो फिर इसको लात मारो, अहले हदीस से खारिज करो और इसको शिया काफिर में ढकेल दो। मैं क्यों उसको हदीस और काफिर, तुम काफिर हो जाओ, दुनिया वाले काफिर हो जाओ, मैं उससे क्या करूँ? मैं उसका ठेका नहीं हूँ क्या? कुरान पढ़ो, अरे गाय मूत्र की तो बात मत करो, कुरान पढ़ो। अच्छा शेख, फिर गुस्सा हमारे मौलवी सुनिए, कोई मुसलमान कोई काफिर हो जाएगा, मुर्तद हो जाएगा तो उसके पीछे मैं दौड़ूंगा क्या? ना, मत दौड़ो, गिर जाओगे आप। सुनो ना शेख, मैं सुनो, एक बात कहता हूँ, सुन लो, हदीस के सामने अगर उल्टे सीधे बात करोगे तो यहाँ भी नहीं बख्शा जाओगे मेरे, और उसके बाद क़यामत के दिन तुम्हें क्या करूँगा मैदान में? तो मैं आपको हदीस सुनाता हूँ, किसी पालनपुरी का कहानी नहीं सुनाता हूँ, किसी कपड़े की बात नहीं करता हूँ, सुनो हदीस सुनाता हूँ जी। तो सुनो हदीस मिस्कात ज्यादा अगर नहीं पढ़ रहा हूँ तो अल्लाह करे आप पढ़ो, ठीक है। हम भी इल्म का वो नहीं करते हैं, ज्यादा दूर में मिस्कात में जाओ, देखो किताब सलात में क्या इस हदीस के बारे में लिखा है। जी अगर मिस्कात अव्वल सानी बताएं जरा शेख, मैंने मिस्कात पढ़ा। तो इस हदीस में खास अल्लाह के नबी के खास अमल है, खुसूसियत की दलील दिखाओ, हाथ लेकिन ये हजरत मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपके आलिमों ने कहा है, ये आपके आलिमों ने कहा। मैं बोलता हूँ, मैं आदमी नबी छोड़ करके किसी ने नहीं मानता हूँ। तो ये आलिम मतलब ये कुरान हदीस के खिलाफ काम किया ना हजरत? ये जनाब आलिम कहते हैं नबी छोड़ करके कोई भी खिलाफ कर सकता है। इमाम जो हमारे पाए के चोटी के इमाम आपको जब रसूल हदीस रसूल के मामले मेरी बात को दीवार पर फेंक देना, या वो ये मुजतहिदीन जिसके सामने जीरो नहीं है लोग, और जी हमारे आलिम की बात आप करते हो, अइम्मा की बात करो। तो मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि अइम्मा कराम मतलब ये कहते हैं कि मेरी बात अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से टकराए तो मेरी बात को मतलब दीवार पे मार दो जी। तो मैं क्या कहा? उन्होंने कहा मैं कौन सा तो मैं ये सब इतना बड़ा मुहक्किक हो गए हो अभी, मालूम नहीं कि किसने कहा? मैं कहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, बीपी हाई करके बात करोगे ना, बीपी हाई करके तो फायदा नहीं होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मगरिब की 2 रकात सुन्नत पर इंशाअल्लाहुल अजीज कल मैं आपसे बात करूंगा और हदीस नबविया से बात करूंगा। आपके आलिमों का कौल तो मैं आज को पेश कर दिया। फिलहाल में आपको ज़्यादा गर्मी चढ़ी हुई है तो मिशकात की हदीस जो है वो आप मुझे बता दें, जो मगरिब से पहले 2 रकात पढ़ने की जो हदीस आप जो साबित करते हैं ना, वो मिशकातुल मसाबिह
کیونکہ پھر اس میں تو اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری اور مسلم نہیں ہے، بلکہ یہ تو صحیح ستہ سے بھی نکلی ہوئی ہے اور یہ ایک مقلد کی کتاب ہے. تو میں آپ سے کہوں گا کہ اس کی سند ذرا آپ مجھے پیش کریں. جزاک اللہ.